Now, let me take the pleasure of welcoming Raj Yogi Professor Dr. Itikon Vatana, who is an internationally recognized scholar and innovator in the field of life energy medicine and integrated oriental medicine. He holds multiple advanced degrees, including PhDs in Vedic yogas and political economy, and is a candidate for a DSc in Jyotir Yoga. His extensive academic and professional roles include serving as the International Vice Chancellor at Yoga Samskritam University in Florida, Program Director at Rangsit University in Thailand, and Fellow of the Oxford Leadership Academy. He also advises on integrated highland livelihood development with UNESCO and holds leadership positions in various educational and developmental organizations. Dr. Vatana's work spans innovative medical systems, educational advancements, and contributions to sustainable development. Today, we have Dr. Etikan Vatava, who is going to talk about Gautama Buddha's teachings and quantum physics. Welcome you, sir. సో డాక్టర్ వటానా గారని ఆయన బ్రహ్మ కుమారీస్లోంచి ఒక 25 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక రాజయోగిగా ఉన్నారు. థాయిలాండ్లో ఉంటారు. వాళ్ళతో అనుసంధానంలో ఉంటూ అలాగే యోగ సంస్కృత యూనివర్సిటీకి ఛాన్సలర్, వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉంటూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ అలాంటివన్నీ చేయొచ్చు. సో సార్ మెసేజ్ విందాము. Om Shanti. And in Thai we say Sawadi Krab. Okay. Again, I will introduce myself. My name is Professor Dr. Itikon Vatana. And I am based in Thailand. Also, I am the International Vice Chancellor of the Yoga Samskritam University in Florida, USA. And this is my father. He is the principal of a school. And my mother, actually, she said she's a farmer, but what she is she is a Buddhist nun at the end. And so she became the Buddhist monk at the end of her life. So last 70 years in Thailand, the school will start by the normal education in the school start by 7 years when you are 7 years. So from we are born to 7 years, 3 years. I already can play, can talk, can walk, can run. So what my mother did is she put me in the class of the monk, little monk and the monk that learning Buddhist. So Buddhism meditation, a Buddhism class. What we do is we do meditation. I would like to share to you my experience that when we start do meditation in Buddhism way, close my eyes and I feel that my body was slowly disappear and gradually there is only light. I was surprised. What was that light? Where was my body gone? And what is that light? I was hunting 40 years to get the answer. And today I'm going to share you what is the answer for the light. నేను థాయిలాండ్లో చిన్నప్పటి నుంచే అక్కడ మా ఫాదర్ మదర్ చూపించారు ఫాదర్ పిక్చర్లు. చిన్నప్పుడే అక్కడ ఒక స్పెషల్ రిచువల్ ఉంటుంది. నా హెయిర్ అంతా తీయడం జరగబడింది. తర్వాత నేను చిన్నప్పుడుగానే ఎన్నో బుద్ధిజంలో క్లాసెస్ నేర్చుకుంటూ చివరిలో ఎప్పుడు ధ్యానం చేసేవాళ్ళం. ధ్యానం చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఏం జరిగేది, అలా మెల్లగా బాడీని అలా పూర్తిగా డిజపేర్ అయిపోయి, అంటే బాడీ మన దేహం ఉంది అని మనకు తెలియదు. దేహం పూర్తిగా కరిగిపోయినట్టుగా అయిపోయి చివరికి ఏముండేదంటే కాంతి మాత్రం ఉండేది. ఒక కాంతిలో ఉండేవాడిని. అది ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవాలనిపించింది. దాని గురించి చెప్తాను. What is that in the emptiness? In the emptiness is, we can call, I can tell you that the answer is the
quantum energy field, or we may call it is a quantum physics that we are doing, that is everything in the emptiness. In that the emptiness is not the empty, is its energy. సో ఏంటయ్యా ఆ శూన్యము అంటే దాన్ని క్వాంటం శక్తి క్షేత్రము అంటారు. శూన్యం అంటే శూన్యం కాదు, అందులో పూర్తిగా శక్తి ఉంది. క్వాంటం శక్తి క్షేత్రం అని ఇప్పుడు క్వాంటం ఫిజిక్స్ శాస్త్రం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాము. అందులో ఏముంది అంటే అనంతమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇన్ఫైనైట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అనంతమైన అవకాశాలు అటువంటి శక్తి క్షేత్రమే ఈ శూన్యము. మనం శూన్యం చూస్తే ఏమీ లేదు కాదు, అన్నీ ఉన్నాయి అందులో అని. So let me share you the experiment of the two signs. One on the right hand side is the Western modern science experiment, and on the right hand side of on the left hand side of the screen is an experiment last 2,500 years by Indian princess called Siddhartha under the Bodhi tree. They do the experimental but use different instrument in different laboratories. సో స్క్రీన్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడమ పక్కేమో గౌతమ్ బుద్ధుడు ఉన్నారు, ఇండియన్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిద్ధార్థ, రైట్ సైడ్ ఏమో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అనేటువంటి శాస్త్రం గురించి ఉంది. So my seeking starting when I was 20 years, then I left Thailand. This is Bangkok airport last 50 years, and come to India, to Pune, Ferguson College. That was I come to seeking, and we are seeking for many gurus, many seekers in the world, starting from Buddha and leader of the all different religions to and Brahma Kumaris, and also study and following many yogis, then end with Pratiji. Then that is unfortunately all the seeking already left the body. Only one seeker still alive and standing in front of you. Name is Itikon now. సో ఎంతోమంది యోగులు నేను చిన్నప్పుడే వదిలేశాను, థాయిలాండ్ వదిలేసి ఇండియా వచ్చాను, ఎంత తిరిగాను, తిరుగుతూ ఎంతోమంది యోగుల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత పత్రికారిని కూడా కలిశానని తెలుసుకున్నాను. ఎంతోమంది యోగులు చనిపోయారు, మీ ముందు ఒకే ఒక యోగు ఉన్నారు, బతికున్నారు, నేను ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు ఆయన ఒక కామెడీకి జోక్ పరంగా. ఎస్ సార్. So first seeking, if you are the Buddhism, they will say that if you are go to the four places, the place that Buddha born, and the place that Buddha enlightenment, the place that Buddha, giving the teaching and left the body, that you are, when you leave the body, you go to heaven. That's what the belief, the Buddha believe. సో నేను గౌతమ బుద్ధుడు అంటే ఈ జర్నీలో గౌతమ బుద్ధుడు పుట్టిన ప్లేసు, గౌతమ బుద్ధుడు ఎన్లైట్మెంట్ ప్లేసు, గౌతమ బుద్ధుడు చనిపోయిన ప్లేసు, ఎక్కడైతే దేహం చాలించారో ఆ ప్లేస్లు అన్నిటి కూడా వెళ్ళాను నేను. I'm showing you that there's two experiment in the laboratory. One is in the USA. They explain with modern science with a monk from France who came to Tibet and became the Buddhist monk for 40 years. And they brought him and say when he sit in meditation or vipassana, what the brain wave is, and also at the left hand side, another laboratory use the instrument for different. The instrument that Buddha used is the mind, and go inside, not go outside the body. సో ఒక 40 సంవత్సరాలు అనాపానసతి ధ్యానం చేస్తే ఏం జరిగిందని చెప్పేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. దాని గురించి కొద్దిగా చూద్దాము. గౌతమ బుద్ధుడు మెదడు అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ధ్యానం ద్వారా ఎలా మారుతుందో కానీ గౌతమ బుద్ధుడు అప్పుడు చెప్పారు. సైంటిఫిక్గా ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాము, ఆయన అప్పుడే చెప్పారు మెదడు మారుతుంది ధ్యానం ద్వారా అని చెప్పేసి. ఆ విషయాలు ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ఈ రీసెర్చ్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. So what the Western
scientific found is that when we are in the very deep meditation and the most deep end, it surprisingly there is a brain wave called the gamma wave. That's also there's a very surprise because the gamma wave will appear when you are very deep and awakening and thinking of you found something very exciting. But for the meditation in Buddhism way, it can be gamma wave all the time while you are doing meditation. This thing is the same thing happened when Buddha sitting under the Bodhi tree and go deep in his mind and go to the deep meditation and become enlightenment. So this is the same brain wave. It's a different coin. The different coin of the same coin but different side of the coin. One side we call the enlightenment, another coin we call quantum physics. ఓకే, సో ముఖ్యంగా తెలుసుకునేది ఏంటంటే గామా స్టేట్ అనేది ధ్యానంలో మనం వెళ్తాము. ధ్యానం డీప్గా చేస్తే ఆయన మాథ్యూ రికార్డ్ అని చెప్పేసి ఆయన ద్వారా తెలుసుకున్నది ప్రపంచంలో హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్ అంటారు ఆయన్ని. ఆయన ద్వారా తెలుసుకుంది అంటే ధ్యానంలో ఈ గామా స్టేట్కి వెళ్ళిపోతే అద్భుతమైన శాంతి, అద్భుతమైనటువంటి ఆనందము, అద్భుతమైన అండర్స్టాండింగ్ అంటే అవగాహన శక్తి మూడు వస్తాయి ధ్యానం ద్వారా అని చెప్పేసి ఆ సైంటిస్టులు అందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు. So what happened, the phenomena happened is that in quantum physics, there's no time, no space, it's non-localities. This is, we call that quantum physics. And even Albert Einstein said that it is a scoopy action from the distant phenomena, distant place that where come from, we don't know. It's a scoopy things, okay? సో ఎన్నో ట్రూత్స్ ఉన్నాయి క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ద్వారా. ఇవన్నీ కూడా ధ్యానం ద్వారా అనుభవంలోకి వస్తాయి. ఒకటి, మనం ఏది కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయలేము, అనుకోకుండా ఎన్నో జరిగిపోతుంటాయి. అది అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అని ఒకటి ఉంది. అలాగే ఇంకోటి ఉంది వేవ్ ఫంక్షన్, అంటే మన దృష్టి ఎక్కడుంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఫిజికల్గా పదార్థం అయిపోతుంది అని మనం అనుకుంటాం. మన ధ్యానంలో అంటాం కదా, యద్భావం తద్భవతి. మన భావం ఏది ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్గా మన జరిగిపోతుంది కదా. మన దృష్టి ఉంటే అక్కడ సృష్టి అనేది వేవ్ ఫంక్షన్ చెప్తుంది. మూడవది ఉంది ఏంటి, సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్. అంటే ఏదైనా కూడా ఒక చోట కాదు ఎన్నో చోట్ల ఉండొచ్చు. అది ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఒకటి రెండుగా ఉండొచ్చు, మూడుగా ఉండొచ్చు అనేది అది కూడా క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్లో ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ధ్యానం ద్వారా మనకు తెలుస్తాయి. So two things can happen at the same time. Even it's happen here or in the universe, or happen right now when we are sitting here, or in our past life, or even in the future. That is no time, no space. Yes. అంటే ఏదైనా రెండు మూడు చోట్ల ఇప్పుడు మన యోగులు ఉండేవారు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు, ఈ రెండో చోట కూడా ప్రత్యక్షం అవుతారు. పత్రి గారు ఒకసారి చెప్పారు ఆయన అనుభవంలో, ఆయన ఎక్కడ కర్నూలు ఎక్కడో ఉన్నారు. అదే ఇంకో ఆయన వచ్చి, సార్ మీరు నా ఫంక్షన్కి వచ్చారు సార్ ఈరోజు అని అంటున్నారు. నేను ఎక్కడున్నాను, ఆయన ఏమో ఇంకో ఆయన ఫంక్షన్కి వచ్చారు, మీరు వచ్చి ఫంక్షన్లో ఉన్నారు అని ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఒక మాస్టరు రెండు చోట్ల ఉండగలుగుతాము అనేది ధ్యానం ద్వారా ఇప్పుడు సైన్స్ ద్వారా కూడా ప్రూవ్ చేయబడింది, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ద్వారా అని చెప్తున్నారు. So the entire knowledge in the universe, on any universe, not only one universe, in any universe, and come into your mind, into your knowledge at the same time, in a second. That in Buddhism we call that enlightenment. సో ఏదైనా ఒక సెకండ్లో జరిగిపోవచ్చు మార్పు అనేది, అది ఎన్లైటన్మెంట్ అంటాం బుద్ధిజంలో. అది చక్కగా జరుగుతుంది ధ్యానంలో. So what we want in the universe, we are just a very small speck, but what we need is we want to be happy, we want to be healthy, we want to be prosperity, we want everything. But is that possible? Yeah, it can be possible. Only you have to know two things. One is the what you call that energy field from the universal field, and the other thing is that we have to know ourselves. ఓకే, మనము ఒక చిన్న సూక్ష్మమైన స్పెక్గా ఉన్నాము ఈ విశ్వం అంతంలో. కానీ మనకి ప్రతిదీ కావాలి, ఆనందం కావాలి, డబ్బు కావాలి, సమృద్ధి కావాలి, అన్నీ కావాలి. అయితే ఎలాగొస్తాయి ఈ మొత్తం విషయంలో అంత శక్తి ఉండగా మనం చాలా చిన్న ఒక కణం స్పెక్గా ఉన్నాము కదా.
దానికి కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనము శక్తి అని తెలుసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైతే శక్తి అని తెలుసుకున్నామో ఆటోమేటిక్గా మనకు అన్నీ రావడం మొదలు పెడతాయి. So we call that, that energy, we call that life energy, or it is the energy of the consciousness. This is another thing. And the second thing is about your life. When you come from the world with a speck in your soul, when the soul comes into the womb, and then it's starting with the life in the womb of the mother. ఓకే, మనము శక్తి అంటే మనం ఒక సోలుగా తెలుసుకొని మనము ఎప్పుడూ కూడా నిత్యము ఒక మదర్ ఊమ్లో లాగంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకొని వస్తున్నాము అనే విషయం తెలుసుకోవాలి. We call that life energy is self. So if you know the energy from the universe and you know the self and you integrate this together, then we can get everything. So who am I? Let me say, we are the self. I am the self. And what is the self? The self is the spiritual energy in the light form. ఓకే, సెల్ఫ్ అంటే మనం ముఖ్యంగా నేను ఎవరినో తెలుసుకోవాలి, నేనే శక్తిని అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు మనము ఆ శక్తితో ఒకటవుతాము, ఆ చైతన్యంతో. సెల్ఫ్ అంటే 4 చెప్పారు మీరు, యూ మూవ్డ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. వాట్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ మీన్స్? నో ప్రాబ్లం. Self is the okay, let me go back. Yeah, the spiritual సెల్ఫ్ energy అంటే in the స్పిరిచువల్ light form. ఎనర్జీ లైట్ ఫామ్. ఓకే, స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ లైట్ ఫామ్, SCLF అంటే మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం అంటే అదే. నేనే స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ, ఒక లైట్ లాగా ఉన్నాను, కాంతిలా ఉన్నాను తెలుసుకుంటే మనం అంతా అన్నీ వస్తాయి మనకని చెప్తున్నారు. So like Nikola Tesla said that everything is light. So we are the light. The soul is light. నికోలాస్ టెస్లా అనేటువంటి అద్భుతమైన ఫిజిస్ట్ అంతా ఉన్నదంతా కూడా లైట్ అని చెప్పారు. అందరూ కూడా అదే చెప్తున్నారు. Okay, then after the womb happened in our mother, then we born, we learn, then we earn, we make money, we make living, and then after that we die. We leave the body and we are burned. And the burning is earning only the material, but the energy is still there. So energy will never go anywhere. It will be in the soul world. It is a circle of life. It is a cycle of life. అంటే మనం పదార్థంగా పుట్టాము, ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో అనుభవాలు చేస్తున్నాము, కానీ చివరిగా పదార్థం మన శక్తి అయిపోతుంది. అంటే చావు లేదు, ఎందుకంటే పదార్థం శక్తి అయిపోతుంది. క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్లో పదార్థం ఉంది, ఎనర్జీ ఉంది, ఆ 2 ఫామ్సే మనం మారుతున్నామని చెప్తున్నారు. So one of the princes of India, 2,500 years, feel that they are so boring. How to get out of this circle? So that then after that we call him Gautama Buddha. Gautama Buddha, that he is the one who found and teaching how to get out from this circle of life to be Nirvana. సో ఈ సర్కిల్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే పుట్టడము చావటము అది ఉంది కదా, దాని నుంచి బయట రావడం ఎలాగని గౌతమ బుద్ధ 2500 సంవత్సరాల క్రితం మనకి చెప్పారు. దాన్ని నిర్వాణం అంటాము. సో దాన్ని మనకి పత్రిక రెండోసార్లు చెప్పారు. మనం మైత్రేయ బుద్ధుడమి ఇప్పుడు వస్తాము, ధ్యానాన్ని అందరికీ ఇస్తాము, అదే నాలెడ్జ్ని ఇస్తామని చెప్పేసి. ఎస్ సార్. సో గౌతమ బుద్ధుడి గారికి మనం ఎంతైనా మనం ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాము. So పత్రిక గారికి ఎంతైనా ధన్యవాదాలు. ఈ విషయాన్ని చాలా సింపుల్గా అన్నీ తెలియకుండా జస్ట్ ధ్యానం చేయండి అన్నీ వచ్చేస్తాయని చెప్పినందుకు. So మరొకసారి. Yes, sir. after we die, our body become nature, okay, with the 5 elements, but the soul is leaving the body and go to they create a new body, new name, new naturality, new entirety, and this is the circle of life. సో సోల్ అనేది చైతన్యము ఒకసారి మన బాడీ వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఇంకొక దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. సో రీఇన్కార్నేషన్ అనేది అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఉంది. మనం అలా మళ్ళీ వస్తున్నాము. ఎస్. So like the sample from the 1,500 years, then it's different people go to different people. Like in the Western, Galileo, and when he died, the same year is born the Newton, become the Newton, and many scientists born.
And the most famous in 1,000 year is uh, Albert Einstein. And in 9055, Albert Einstein died. Then I was born. ఓకే. సో చక్కగా ఉంది. మళ్ళా కామెడీగా చెప్తున్నా. లియోనార్డో డావిన్సీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బిల్ గేట్స్ రావటము, అలాగే గెలీలియో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఐజాక్ న్యూటన్ రావటము, అంటే వాళ్ళ సేమ్ టీచింగ్స్ ఉన్నాయి. థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ గారు ఎంతో చేశారు. అదే టైంలో నికోలస్ టెస్లా ఉన్నారు, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్, అందరూ కూడా అద్భుతమైన ఎన్నో ఇన్నోవేషన్ చేశారు ఒకరి నుంచి ఒకరు. దాని తర్వాత అంటారు నేను ఇటుకాని బాగున్నాయని అంటారు. ఓకే. Okay. Anyway, that is even the monk. Okay. Okay, sure. Okay, then what even is why we come here, we meet, because that is Western, but in the Eastern, in India, 2,500 years, there was Buddha, and after Buddha, I have a chance to meet very scientific, spiritual scientific. He is the we call that Pratiji, and from Pratiji we call our Karikensa and Chandra. That is then when I met Pratiji, he said that he is going to set up an organization, new organization for the world. It is called Buddha CEO Quantum. That is when we meet. That's why last month we honor our Kadiken Ji and our Chandrasekhar to be the honor from my university. And now we promise to work for worldwide to create a new world. This is a conclusion. We can go deeper, but right now in the conclusion, I put 5 principles or 5 subjects in one protocol. First is Jyotish Yoga, or the sign of light. Then the second one is Jnana Yoga, or Buddhism. And then the third one is Ayurveda. That is the third one. And if you put everything combined together, joining together, connecting together, we call that is yoga. And everything we will do on the basis of physical or scientific way. This is what we are doing now. And I think this is what we are doing. And we can go deeper and longer when we meet and we organize this training course or the experiential course, or even to give the doctor degree. So I thinking in my mind after we meet that if our master want to do the research to give the wisdom to the new world, then we can prove, if you can prove that research, we can grant PhD to be the doctor. That is my intention to be with Dr. Chandrasekhar, and we will be working together from now. And congratulations to all, and wish you all, everyone happy in the World Meditation Day today. Thank you. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ ఇటగాని గారు చెప్తున్నారు, నేను పత్రి గారిని కలిశాను, అద్భుతము. దెన్ పత్రి గారి ఇన్స్పిరేషన్తో ఆయన థాయిలాండ్లో పిరమిడ్ కట్టారు. ఆయన ఒక ఆశ్రమం ఉంది, ఆశ్రమంలో అద్భుతమైన పిరమిడ్ కట్టారు. ఆయనతో పాటు ఇందాక చూసిన మాంక్, ఆయన ఇంకా పెద్ద పిరమిడ్ కట్టారు. థాయిలాండ్లో 2 పిరమిడ్లు వచ్చాయి కూడా, ఇంకా ఎంతోమంది కడుతున్నారు. సో ఇవన్నింటినీ కలిపి, అంటే జ్యోతిర్ను ఒకటి, నెక్స్ట్ గౌతమ్ బుద్ధ విజ్డము, అలాగే లైఫ్ సైన్సెస్ ఆయుర్వేద కలుపుకొని ఆయుర్యోగా అని చెప్పేసి ఆయన ఒక యూనివర్సిటీ ద్వారా, యోగ సంస్కృతం యూనివర్సిటీ ద్వారా ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్, దాని ద్వారా ఫ్లారిడా బేస్డ్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఈ ఆయుర్యోగంలో టీచింగ్స్ చేస్తూ పిహెచ్డీస్ ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే చక్కగా వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి పిహెచ్డీలు ఇస్తారు. వాళ్ళు మన వర్క్ని, పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ అద్భుతమైన వర్క్ని గుర్తించి పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ వర్క్కి ఒక హానరీ డాక్టరేట్ని కూడా ఇచ్చారు ఒక 3 months ago. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మన అందరూ సేవ చేస్తున్నాము, దానికి ఒక డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చక్కగా థాయిలాండ్ నుంచి వచ్చారు.
అక్కడ పిరమిడ్ కట్టి ఇప్పుడు మన పిఎస్ఎం బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి దీన్ని అక్కడ థాయిలాండ్లో చేయాలని ధ్యానం క్లాసులు చెప్పాలని చెప్పేసి జనవరిలో అలాగే మళ్ళీ ఏప్రిల్లో కూడా క్లాసులు పెట్టడానికి డిసైడ్ చేసుకున్నారు. సో ఖచ్చితంగా మన మాస్టర్ని కలుపుదాము. సో థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాము డాక్టర్ ఇవాన్ గారికి. వాళ్ళ మిస్సెస్ సతీమణి గారు అక్కడ నుంచి వచ్చారు మన ఈ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డులు పార్టిసిపేట్ చేసుకోవడానికి. ఎస్, ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు కానీ ధ్యానం చేద్దాము. శ్వాస మీద ధ్యాస. డియర్ ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో ఇంటూ 5 minutes of meditation. Relax yourself. Just 5 minutes of meditation. Anusnar. Just close your eyes. కళ్ళు మూసుకొని శ్వాస మీద ధ్యాస 2-3 నిమిషాలు ధ్యానం చేద్దాం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, శ్వాస మీద ధ్యాస, శ్వాసానుసంధానము. Be with your breath, dear friends. Meditation charges us time to time. Meditation clears our mind time to time. Meditation helps us to receive with an open mind time to time. శ్వాస మీద ధ్యాస. మన శ్వాసతో ఏకమైనప్పుడు మన మనస్సు శూన్యమవుతూ మనలో ఎంతో కాస్మిక్ ఎనర్జీ ప్రవేశిస్తూ మనమే ఈ శూన్యమై, శక్తి క్షేత్రమై, చైతన్యమై, చైతన్యం యొక్క అన్ని లక్షణాలను, అన్ని గుణాలను మనము చక్కగా పొందుతున్నాము. డియర్ ఫ్రెండ్స్,
ఆఖరి 2 నిమిషాలు శ్వాస మీద ధ్యాస. Be with your breath, dear friends, and allow yourself to dissolve into this nothingness, emptiness, that field of energy. శ్వాస మీద ధ్యాస. మీ కళ్ళు మూసుకొని మీ శ్వాసను, సహజమైన సరళమైన శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండటమే ధ్యానం అంటే. మనసు శూన్యమవుతుంది. మనలో అద్భుతమైన శక్తి, ఎంతో జ్ఞానము. ఆఖరి 30 సెకండ్లు. Five, 4, 3, 2, 1, 0. మెల్లగా మీ చేతులను కళ్ళపై 5 ఉంచి అప్పుడు కళ్ళు తెరవచ్చు. Slowly, with your hands on your eyes for 5 seconds, you may open your eyes, dear friends. Okay, dear friends. ఎలా ఉంది ధ్యానము? న్యూ కమర్స్ రిలాక్సింగ్. వెళ్ళిపోవటమే ఎప్పటికప్పుడు అలాగ 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ఎంత ఉంటే అంత టైం చక్కగా వాడుకోవాలి. ఎస్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్ మెసేజ్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు సుమన్ కొల్లిపారు గారి దగ్గర నుంచి. ఎస్ ఎన్నడో షేర్ మేడం. ధ్యానము, దాని యొక్క బెనిఫిట్స్, ఉపయోగాలు ఏంటి అన్న అంశం మీద ఈరోజు మనకి డాక్టర్ సుమన్ కొల్లిపర్ గారు చెప్పబోతున్నారు. ఈజ్ అ ప్రెసిడెంట్ అండ్ కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ పీస్ ట్రీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ అండ్ సూక్ష్మ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటగ్రేటివ్ మెడిసిన్, dedicated to research, healing, education and service. Originally a veterinary doctor with a background in computer science, he has over 20 years of training in Sukshma self-compassion meditation under Sunita Amma. He has developed niche wellness and leadership programs, led global research collaborations, presented internationally and authored widely recognized English and Telugu books on integrative well-being. Welcome. చంద్రశేఖర్ గారు నాకు ఇప్పుడు ఒక అగ్ని పరీక్ష పెట్టారు. ధ్యానం చేయించిన తర్వాత మాట్లాడమన్నాం. మౌనంలోకి శూన్యంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడేది ఏముంటుందండి? గురోస్తు మౌన వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయ. దక్షిణామూర్తి కదా, మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి మనం కొన్ని విషయాలు చర్చించుకుందాం సూక్ష్మంగా. సో ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ఈ ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధ్యాన మహాశైలకి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ధ్యాన మహాశైలందరికీ నా 100,000,000 వందనాలు. అలాగనే ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఒక కేంద్రంగా ఏర్పరచుకొని ఇక్కడ ఉండి ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి కర్త కర్మ క్రియ అయినటువంటి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి నా 100,000,000 ప్రణామాలు. ఒక వ్యక్తి త్యాగం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒక వ్యక్తి యజ్ఞానికి కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఉదాహరణ ఈ ధ్యాన మహాచక్రం. అదే మన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు. అలాగనే పిరమిడ్ సొసైటీ
నాయకత్వానికి, వాలంటీర్స్కి, బోర్డ్ మెంబర్స్కి, ట్రస్టీ మెంబర్స్కి అందరికీ కూడా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకని చాలా కృతజ్ఞతలు. అలానే ఈ పిఎంసికి నన్ను కనెక్ట్ చేసి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చినటువంటి నా ప్రియమిత్రుడు, ఆత్మ సోదరుడు అయినటువంటి రవిశాస్త్రి గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం 20 సంవత్సరాల క్రితం వ్యాంకూవర్, కెనడాలో ప్రారంభమైంది. సునీతమ్మ అనే ఒక సూక్ష్మ గురువు, సిద్ధ గురువు, మౌన గురువు మొట్టమొదటి రోజున నేను అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను 2 ప్రశ్నలు వేశారు. ఆ 2 ప్రశ్నల గురించే మనం మాట్లాడుకుందాం, ఎందుకంటే ధ్యానం గురించి అందరూ ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు అద్భుతంగా. సో దాన్ని నేను రిపీట్ చేయడం అవసరం లేదు. సో మొదటి ప్రశ్న, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్మైల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ సుమన్ అని అడిగారు. నీకోసం నువ్వు ఒక చిన్న చిరునవ్వు, ఒక మందహాసం తీసుకురాగలుగుతావా అని అడిగారు. మొదట వినగానే నాకు అది అర్థం కాలేదు. నేను వచ్చింది ధ్యానం నేర్చుకోవడానికి, ఒక చిన్న మందహాసం అంటారు ఏమిటి అనేసి. కానీ తర్వాత నా 20 సంవత్సరాల ఈ ప్రయాణంలో నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే అదొక బ్రహ్మ విద్య అని. సో మీ అందరినీ కూడా నేను ఇప్పుడు కోరుకునేది ఒక చిన్న మందహాసం, మందస్మిత. చూడండి, నా పెదాల మీద చిన్న మందస్మిత ఉంది. ఆ చిన్న మందహాసం తీసుకుని రండి. ఆ తీసుకుని రావడం వల్ల చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి ఉపయోగం ఏంటంటే, మనకి శ్వాస మీద ధ్యాస ఎలానో తెలుసు కదా, చాలా తేలిక. బ్రెత్ ఇక్కడే కదా ఉంది, శ్వాస. దాని కిందనే ఇక్కడే మందస్మిత కూడా ఉంది. ఈ 2 కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనకి ఎలాంటి స్ట్రెస్ అనేది కూడా ఉన్నా కూడా ఆ స్ట్రెస్ అనేది మనకి రాకుండా చాలా త్వరగా, చాలా సులువుగా ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస అనేది కేంద్రీకమవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి సాధన ఈ చిన్న మందస్మిత. మీకు తెలియకుండానే ఆ శ్వాస చాలా సున్నితంగా, చాలా తేలికగా అంతర్ముఖ స్థితికి చేరుకోవడానికి సహాయపడే ఒక మార్గం ఈ మందస్మిత. ఈ మందస్మిత ద్వారా సైంటిఫిక్గా కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, మనకి ఈ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, మనం ముఖం మీద ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో అది వెంటనే బ్రెయిన్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఆ సిగ్నల్ని బ్రెయిన్ మన శరీరం అంతా ప్రసరింపజేసి ఇమ్మీడియట్గా ఒక రిలాక్స్డ్ స్టేట్, ఒక ప్రశాంత స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని వెనకాల చాలా సైన్స్ ఉంది. వేగస్ నర్వ్ అని ఒక మన 10th క్రేనియల్ నర్వ్ అంటాం, బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చేది. అది మనకి యాక్చువల్గా ఈ మన జీర్ణకోశానికి, మన సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, హార్ట్, లంగ్స్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, వీటన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేసే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ నర్వ్. సో ఈ మందస్మిత తీసుకురావడం వల్ల వెంటనే ఆ వేగస్ నర్వ్ అనేది టోన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకి ఇన్స్టెంట్ రిలాక్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనే ఒక నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంది మనలో, అది కూడా మనకి ఇన్స్టెంట్గా రిలాక్సేషన్ అవ్వడం మూలాన మనకు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఉన్నాయి. అదే కాకుండా ఈ మందస్మితని మీరు ఎప్పుడైతే తల నుంచి పాదాల వరకు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఒక్కసారి ప్రతి కణానికి మీరు స్ప్రెడ్ చేస్తారో, లోపల సెల్యులార్ రిజువినేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. దానివల్ల మనకి ఇన్ఫైనెట్ ఫౌంటైన్ ఆఫ్ యూత్ఫుల్నెస్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ మనం ధ్యానంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వయస్సుతో సంబంధం ఉండదు, బట్ ఈ శరీరం నిలబడాలి కదా. ఎందుకంటే శరీర మాధ్యం కళుధర్మ సాధనం, శరీర మాధ్యం కళ్ళు మోక్ష సాధనం. రెండిటికి కూడా ఈ శరీరమే ఆధారం. కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని కూడా మనము యూత్ఫుల్గా, ఎనర్జెటిక్గా ఉంచుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఈ మందస్మిత, ఈ శ్వాస మీద ధ్యాసతో పాటు మనం కనుక ఉపయోగిస్తే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయని నేను మా గురువు సునీతమ్మ దగ్గర నేర్చుకోవడం జరిగింది. అలాగనే మనకి ఆరోగ్యం చాలా ఈజీగా రావడానికి అఫ్ కోర్స్ మనందరికీ తెలుసు ఈ ధ్యాన మార్గం ఎంత ఉపయోగపడుతుందో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను సునీతమ్మ దగ్గరికి కలిసేటప్పటికే సునీతమ్మ గత దశాబ్దాలుగా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆఫ్రికాలో ప్రిజన్స్లో చేశారు, అక్కడ తర్వాత కెనడాలో 2001లో మా బ్రిటిష్ కొలంబియా స్టేట్ స్కూల్ సిస్టంలో కూడా సూక్ష్మ ధ్యానాన్ని తను చాలా అద్భుతంగా అందరికీ నేర్పడం జరిగింది. కాకపోతే నేను వచ్చిన తర్వాత అఫ్కోర్స్ ఒక సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్తో వచ్చాను. ఇందాక చంద్రశేఖరరావు గారు కూడా అన్నారు, పత్రిజీ గారు ఎప్పుడు కూడా సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. సో నేను ఈ ధ్యానంలోకి దిగిన తర్వాత
ఎప్పుడైతే నాలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు, నా ఆరోగ్య స్థితిలో గొప్ప మార్పులు చూశానో, అలాగే ఈ ధ్యానం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటాం. ఇవాళ మనకి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అనేవి చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. క్రోన్స్, కొలైటిస్, అలానే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఇలాంటి చాలా కాంప్లెక్స్ డిసీజెస్ మొదలైనవి. వీటన్నిటిని కూడా నేను ఈ ధ్యానం ద్వారా హీల్ అవ్వడం చూసి క్యూరియాసిటీ స్టార్ట్ అయ్యి దీని మీద సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఎందుకు చేయకూడదు అని నేను ఆ ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాము మా పీస్ ట్రీ సంస్థ ద్వారా. సో అప్పుడు మొదలుపెట్టినటువంటి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇవాళ మేము దగ్గర 7 సైంటిఫిక్ స్టడీస్ కంప్లీట్ చేశాము. క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మీద అమెరికాలో ఈ ధ్యానం ద్వారా వచ్చేటువంటి మార్పుల్ని, ఫలితాలని అద్భుతంగా మేము స్టడీ చేసాము. పేపర్ పబ్లిష్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. అలాగనే ఇక్కడ బెంగళూరులో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ మీద శ్రీ దేవరాజ అకాడమీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్థతో మేము కొలాబరేట్ అయ్యి అక్కడ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ మీద కూడా మేము స్టడీ చేస్తే ఈ కాగ్నిషన్ అంటే మన ఆలోచన విధానం అనేటువంటిది ఎలాగ మారుతుంది అనే దాని మీద అద్భుతమైనటువంటి రీసెర్చ్ చేసి దానిలో వాళ్ళకి ఫోకస్ కానివ్వండి, కాన్సన్ట్రేషన్ కానివ్వండి, మెమరీ, విజువలైజేషన్ ఏవైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విద్యార్థులకి, ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు చూసి దాన్ని ఇప్పుడు మేము అడ్వాన్సెస్ ఇన్ మైండ్ బాడీ మెడిసిన్ అనేటువంటి జర్నల్లో పబ్లిష్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. అలాగనే స్కూల్ స్టూడెంట్స్లో అంటే ఏజెస్ 12 to 14 మధ్య ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల మీద కూడా మేము స్టడీ చేశాము. స్పెసిఫిక్గా మేము చేసినటువంటి రీసెర్చ్ ఏంటంటే ఇవాళ మనకి విద్యార్థుల్లోనే కాదు మనందరికీ కూడా ఒక పెద్ద వ్యసనం అనేది స్టార్ట్ అయింది. మీ అందరికీ తెలుసు ఆ వ్యసనం ఏమిటో, అడిక్షన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అండ్ ఇంటర్నెట్ కదా. మనందరికీ పొద్దున్న లేస్తే సాయంత్రం వరకు ఉండేది డివైసెస్, సెల్ ఫోన్స్. సో దానిలో ఆటోమేటిక్గా మనం ఇమ్మీడియట్గా కనెక్ట్ అయ్యేది ఈ సోషల్ మీడియాకి. సో ఈ విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ సోషల్ మీడియా, ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ ఎలా తగ్గించవచ్చు, అలాగనే వాళ్ళ ఇమోషనల్ స్టేట్ని ఎలాగ బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు, అలానే గతంలో కాకుండా, ఫ్యూచర్లో కాకుండా, భవిష్యత్తులో కాకుండా వర్తమానంలో ఎలాగ ఉండవచ్చు అనే దాని మీద అద్భుతమైనటువంటి రీసెర్చ్ చేశాము సూక్ష్మ ధ్యానం ద్వారా. సో ఈ స్టడీని మేము రీసెంట్గా ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో పబ్లిష్ చేశాము. అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇవన్నీ నేను ఎందుకని షేర్ చేసుకుంటున్నానంటే మేమేదో గొప్ప రీసెర్చ్ చేశామని కాదు. ఈ రోజున మనందరికీ డౌట్స్ ఎక్కువ, రైట్? ప్రతిదాన్ని మనము డౌట్ చేస్తాము ఫస్ట్ వినగానే, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్లో, విద్యార్థుల్లో. ఈ ధ్యానం అంటే ఏముంది, ఏదో పెద్దవాళ్ళు ఒక ఏజ్ తర్వాత, తెల్ల జుట్టు వచ్చిన తర్వాత, సీనియర్ సిటిజన్స్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి పని లేక ఏదో తోచక చేసేటువంటి ప్రక్రియ అనుకుంటున్నారు. కానీ ఆ విద్యార్థులకి మనం ఖచ్చితంగా ఇలాంటి రీసెర్చ్ చేసి, వాళ్ళ మీదే రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళకే ఈ రిజల్ట్స్ చూపిస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా దీనికి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఈ ధ్యానాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఈ మెసేజ్ మీకు అందజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అలాగనే ఇంకా చాలా అద్భుతమైన రీసెర్చ్ స్టడీస్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మణిపాల్ టాటా మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా మేము మెడికల్ స్టూడెంట్స్ పైన స్ట్రెస్ మీద, వాళ్ళలో వచ్చేటువంటి మార్పుల, హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ అంటాము, దాని మీద స్టడీస్ చేశాము. అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ మేము చూడగలిగాము ఈ రీసెర్చ్ స్టడీస్ అన్నిట్లో. అలాగనే అమెరికాలో స్టేట్ ఆఫ్ సౌత్ కెరోలినాలో 1200 స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి మెంటల్ హెల్త్ కౌన్సిలర్స్కి మేము లాస్ట్ 2 years ఒక మెగా ప్రాజెక్ట్ చేశాము. ఈ కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి దానివల్ల ఎంతో ఉపయోగం కావడమే కాకుండా వాళ్ళు ఎలాగైతే స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు విద్యార్థులకు కూడా ఈ ధ్యాన పద్ధతిని అక్కడ నేర్పించి మొత్తం స్టేట్ ఆఫ్ సౌత్ కెరోలినాలో మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక 2 years ఈ జనవరిలో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో అలాగనే సైకియాట్రిస్ట్ ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకి మానసిక రోగం అనేది, మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది, భయంకరంగా ఉంది. సైలెంట్ కిల్లర్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఈ మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారము 1 billion people మెంటల్ ఇల్నెస్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు ఇవాళ ప్రస్తుతం. మన వరల్డ్ పాపులేషన్ 8 billion, అందులో 1 billion అంటే ఆలోచించండి మీరు, 13% ఈ మానసిక వ్యాధితో కష్టపడుతున్నారు ప్రపంచమంతా. అందులో యూత్ చాలా ఎక్కువ. సో మేమేం చేశామంటే సైకియాట్రిస్ట్కి కూడా అసలు దీని పవర్ తెలియాలి, దీని యొక్క శక్తి తెలియాలి, ధ్యానం నుంచి వచ్చేటువంటి లాభాలని వాళ్ళ మీదనే మేము ఒక ప్రయోగం చేశాము. వాళ్ళలో వచ్చేటువంటి మార్పులు వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఎట్లాగైతే ఒక స్ట్రెస్ కానీ, బర్న్అవుట్ కానీ,
ఒక ఎమోషనల్ టర్మాయిల్ కానీ, ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఫెలోషిప్ చేసే సైకియాట్రిస్ట్. సో వాళ్ళకి ఒక పక్కన జాబ్ చేస్తూ ప్లస్ వాళ్ళ ఫెలోషిప్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సో వాళ్ళ మీద కూడా మేము అద్భుతమైనటువంటి రీసెర్చ్ స్టడీ చేసి వాళ్ళే తెలుసుకునే విధంగా ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ కూడా మేము పబ్లిష్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. సో ఇలాగా ఎన్నో రీసెర్చ్లు ఇటు ప్రెజెంట్స్లో కానివ్వండి, ఇటు మామూలుగా మానవులు మనలాంటి మనుషులు కానివ్వండి, విద్యార్థుల్లో కానివ్వండి, అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ చూసాము. ఎనీవే, ఒక చిన్న పాజ్. మీ అందరూ మందస్మితతో ఉన్నారా, లేకపోతే మైండ్ ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుందా? థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్. ఆ మందస్మిత మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఈ మైండ్ ఎక్కడికి పరిగెత్తదు, చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే మన ముఖం మీదే ఉంటుంది కదా. అండ్ మనకు ఒక రకమైన ప్రశాంతత వస్తుంది. మనం ఒకరిని చూసినప్పుడు కూడా పలకరించేటప్పుడు చాలా చాలా హాయిగా ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా అబ్బా చక్కగా నవ్వుతూ పలకరిస్తున్నారు అనేసి. సో ప్లీజ్ కీప్ మెయింటైనింగ్ దట్ మందస్మిత. ఐ నో అందరికి ఆకలేస్తుంది, టైం ఎక్కువ తీసుకోను. లెట్స్ ఫినిష్ ఇన్ అనదర్ 5 minutes మ్యాక్సిమం. ఐ హోప్ ఇట్స్ ఓకే చంద్రశేఖరరావు గారు, 5 minutes, ఓకే? సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న సునీతమ్మ నన్ను వేశారు కదా, రెండవ ప్రశ్న. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నావా సుమన్ అని అడిగారు. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నావా? ఫస్ట్ నాకు అర్థం కాలేదు. మనం ప్రేమ ఇవ్వాలి కానీ మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం ఏంటి, అది సెల్ఫిష్నెస్ అవుతుంది కదా అని అనుకున్నాను. కానీ నా 20 సంవత్సరాల సాధనలో నేను చూసింది, ఎంతోమంది అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు అనుభవిస్తున్నారు దానివలన. ఈ రోజున మనకి ఈ సెల్ఫ్ లవ్, సెల్ఫ్ కంపాషన్ అనేది చాలా అవసరం. ఈ ధ్యాన ప్రక్రియకి ఈ సెల్ఫ్ లవ్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ధ్యానం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి లోపల ఎన్నో రకాలటువంటి అలజడులు ఉంటాయి. మనందరికీ జీవితంలో మనందరం ఎన్నోటువంటి అలజడులు, కష్ట సుఖాలు, నష్టాలు, ప్రాబ్లమ్స్, ట్రామాస్ ఎదుర్కొని ఉంటాం. అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్గా కూర్చుని మనం ధ్యానం చేయాలి అంటే చాలా కష్టం చాలాసార్లు. కోర్స్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు, పూర్వజన సుకృతం వలన త్వరగా ధ్యానాన్ని క్యాప్చర్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయగలే శక్తి అందరికీ ఉండదు. సో ఈ సెల్ఫ్ లవ్, సెల్ఫ్ కంపాషన్ ఏం చేస్తుందంటే ముందు మనల్ని మనం ఉన్న స్థితిలో యాక్సెప్ట్ చేసుకుని మనల్ని మనం ప్రేమించుకునేటట్టుగా చేస్తుంది. అయితే సెల్ఫ్ లవ్కి సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్కి చాలా తేడా ఉంది. సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే నా కోసం నేను షాపింగ్ చేస్తాను, నా కోసం నాకు మంచి కారు కొనుక్కుంటాను, మంచి బట్టలు కొనుక్కుంటాను, అది సెల్ఫిష్నెస్, అది సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. బట్ సెల్ఫ్ లవ్ ఏం చేస్తుందంటే మన శరీరాన్ని మనం చక్కగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే శరీరమాద్యం కలుధర్మ సాధనం. అలానే మన మనస్సుని శుభ్రపరచుకోవాలి, మన మనస్సుని మనం ప్రేమించుకోవాలి. మన మనస్సుని మనం ప్రేమించుకోవాలంటే మన మనస్సు ఎంత శుద్ధిగా ఉండాలి చెప్పండి. మనకి అశుద్ధంగా ఉన్నదాన్ని ఏదైనా ప్రేమిస్తామా? ప్రేమించం కదా. అలానే మన మనశ్శుద్ధి, చిత్తశుద్ధి జరగాలి అంటే మన మనస్సు శుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ప్రేమించుకోగలుగుతాం. సో మొదట శరీరము, తర్వాత మనస్సుని ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమించుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఆత్మ స్థితికి కూడా మనల్ని తీసుకువెళ్ళేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మార్గం సెల్ఫ్ లవ్. ఆ సెల్ఫ్ అంటే ఇందాక మనకు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు థాయిలాండ్ నుంచి వచ్చారు, ఆ సార్ చెప్పారు, రైట్? సెల్ఫ్ ఈజ్ అవర్ ట్రూ నేచర్, మన ఆత్మస్థితి, మన సహజ స్థితి, మన స్వస్వరూపం. కానీ దాన్ని పట్టుకోవడం అంత తేలిక కాదు, ఎందుకంటే ఈ శరీరము, ఈ మనసు చాలా బాధపడుతుంటాయి కదా. సో ఆ రెండింటిని అతిక్రమించడానికి చాలా తేలికైన మార్గం సెల్ఫ్ లవ్. ఈ శరీరాన్ని మనము మెల్లిగా అదుపులోకి తీసుకురావచ్చు, అలానే ఈ మనస్సును కూడా ఆ ప్రేమతో, ఆనందంతో దాన్ని ఒక చక్కని కంట్రోల్లోకి తీసుకుని వచ్చే మార్గం సెల్ఫ్ కంపాషన్ అండ్ సెల్ఫ్ లవ్. దీని నుంచి మనకు ఆటోమేటిక్గా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ధ్యానం స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి నువ్వు డిసిప్లిన్గా ఇలా కూర్చో, ఖచ్చితంగా నువ్వు గంట సేపు కూర్చోవాలంటే కూర్చోలేరు. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడున్నటువంటి మోడర్న్ కేయాటిక్ వరల్డ్లో రోజు మన మైండ్ ఎంత డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుందో మనకు తెలుసు. పొద్దున లెగిస్తే డిస్ట్రాక్షన్ డిస్ట్రాక్షన్ డిస్ట్రాక్షన్, ఆ డిస్ట్రాక్షన్ నుంచి మనకి సెల్ఫ్ డిస్ట్రాక్షనే. సో ఈ సెల్ఫ్ కంపాషన్ ఏం చేస్తుందంటే మన మీద మనకి ఒక ఫోకస్ తీసుకొస్తుంది, మనతో మనకి కనెక్ట్ అయ్యే విధానాన్ని మనకు చూపిస్తుంది. వెన్ వీ కనెక్ట్ విత్ అవర్ సెల్ఫ్స్, మనల్తో మనం ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతామో అక్కడ ధ్యానం మొదలవుతుంది. ధ్యానం అంటే అదే కదా, మన
స్వస్వరూపంతో మనం కనెక్ట్ అవ్వడమే ధ్యానం. సో ఈ సెల్ఫ్ కంపాషన్ కూడా అక్కడ అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆ సెల్ఫ్ కంపాషన్ అండ్ ఈ మందస్మిత ద్వారా మనకి ఆనంద స్థితి మనకి మొదలవుతుంది. ఆనందం బ్రహ్మేతి ద్విజానాత్ అన్నారు ఉపనిషత్. ఈ ఆనందం నుంచే మనము ఆ బ్రహ్మస్థితికి చేరుకుంటాం. ఈ స్వస్వరూపమైనటువంటి మందస్మిత సెల్ఫ్ కంపాషన్ ద్వారా ఎప్పుడైతే మనం మొదలు పెడతామో మెల్లిగా ఆ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి స్థితికి చేరుకుంటాం. ఆ స్థితియే మౌన స్థితి. దాన్నే కోర్స్ యోగశాస్త్రము సమాధి స్థితి అంటుంది. ఆ మౌనంలోకి ఎప్పుడైతే చేరుకుంటామో అక్కడ శూన్యం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సెల్ఫ్ కంపాషన్ ద్వారా ఫస్ట్ మనం శరీరంతో మొదలవుతాం, తర్వాత మన ఆత్మతత్వానికి చేరుకుంటాం. అదే సత్ చిత్ ఆనందం. ఈ సెల్ఫ్ కంపాషన్లో మొదట ఆ బీయింగ్, ఆ ఇన్నర్ చైల్డ్ మనందరిలో ఉంది. దాన్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. ఇక్కడే ఉంది అది. దాన్ని ప్రేమించుకోకుండా మనము ఇంకా లోపలికి అంతఃకరణలోకి వెళ్ళడం కష్టం. సో ఆ సచ్చితానంద స్థితికి చేరుకోవాలనుకుంటే ఆ మౌన నిర్వికల్పమైనటువంటి సమాధి స్థితికి చేరుకొని అక్కడ మనం బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ మౌనంలోనే ఉండిపోయినప్పుడు మనకి బ్రహ్మానందం అనేది అర్థమవుతుంది. ఆ స్థితిలో మనము అద్వైత స్థితికి చేరుకుంటాం, ద్వంద్వాతీత స్థితికి చేరుకుంటాం. ఆ ద్వంద్వాతీత స్థితిలో తత్వమసి అనేటువంటి దానికి అర్థం తెలుసుకుంటాం. నేను ఆ విశ్వము ఒకటే ఐక్యమైపోతాం. ఆ స్థితిలో మనకి మిగిలేది కేవలం సైలెన్స్. ఆ సైలెన్స్లోనే మనకి ధ్యానం యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఉపయోగాలన్నీ వస్తాయి. మళ్ళీ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పిఎస్ఎస్ఎం సొసైటీ వారికి, బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ, ఈ వేదిక పైనటువంటి ధ్యాన అతిరథ మహారథులందరికీ నా మనస్పూర్వక కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుమన్ గారు, రియలీ వండర్ఫుల్. చక్కగా చెప్పారు. మందస్మిత ఉండాలి, సెల్ఫ్లో ఉండాలి, దాంతో మొత్తం అంతా జరిగిపోతుంది అంటును. సో రియలీ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్. డెఫినెట్గా మీరు చేసిన రీసెర్చ్ ఎంతో చేశారు. సో అనాపనసతి ధ్యానం మీద యాక్టివ్గా మనం చేద్దాము కొంత, బికాస్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైరింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ప్రూఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ మెథడ్. సో మీతో అనుసంధించి మనం ఎంతైనా చేయొచ్చు. దర్ ఆర్ సో మెనీ సబ్జెక్ట్స్ అదే, సో మెనీ PSS movement, everybody is a great subject here. So we can absolutely do some of the research of that also, and we will collaborate in future. So thank you sir, wonderful. Yes, all right friends. Yes, so now final conclusions koddamu. May I request all the speakers there, మనం అందరినీ ఒకసారి ఫెలిసిటేట్ చేసుకొని ఇక్కడితో మెసేజ్ కంక్లూడ్ చేద్దాం. డే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మాట్లాడిన స్పీకర్స్ సుధాకర్ గారు, ఇవాన్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, అండ్ దెన్ రమేష్ గారు, అనిల్ గారు, ఎవరంటే వాళ్ళు ప్లీజ్ కమ్. హనుమంతరాజు గారు ఉన్నారు, చక్కగా మనకి అందరినీ ఫెలిసిటేట్ చేసుకుందాం హనుమంతరాజు గారి ద్వారా. రండి సార్ హనుమంతరాజు గారు. అండ్ కార్తికేయన్ సార్, కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ హియర్. కమ్ డాక్టర్ ఇటికాన్, ప్లీజ్ కమ్. రమేష్ ప్లీజ్ కమ్. అనిల్ గారు ఉంటే రండి, ప్లీజ్ కమ్ టు ది సెంటర్. ప్లీజ్ రిమూవ్ దిస్ చైర్స్. ఈ సన్మానం ముందు పైన ఒక 2 రిలీజెస్ ఉన్నాయి, అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని. ఎస్ సార్. సో ఆనవాయితీగా ఈ వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే మనం కంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము. దానిలో భాగంగా ఒక రెజల్యూషన్ ఉంది. ఆ రెజల్యూషన్ కార్తికేయన్ సార్ గారు చదువుతారు. అంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా మనం చేసిన విషయాల్ని మనము UN వారికి అలాగే ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి పంపిస్తాము. సో దానికి సంబంధించిన ఒక తీర్మానం అది చదువుతారు. ఆ తీర్మానం చదివి మీరు అందరూ కూడా ఒప్పుకుంటారు అన్నప్పుడు ఎస్ అని అనాలి. అంటే మనం దాన్ని తీసుకొని దీన్ని మనం చక్కగా గవర్నమెంట్ వారి అందరికీ పంపిస్తాము. అది మనం కార్తికేయన్ ద్వారా విందాము. సో దీన్ని చివరిగా చేసుకుందాం. అయితే దానికన్నా ముందు సార్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ 2 రిలీజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగజైన్ అండ్ an announcement. We make that and then you read the resolution. So first let's do that. So here is come to the front please. Everybody please come to the front. Vani madam, can you please come here? And say Rakesh, please come here onto the stage. Please quick. You have to come really fast. Run. This is getting over. Please come. And I'm releasing the magazine of Buddha Siva Quantum Foundation
Yes, yes, I'll do it. Don't worry. I got it. Please hold here, Dr. Itikon. Yes, sir. One more here is one, and then let's hold one more, sir. You hold, sir, that one, and then you hold, both of you hold there. Yes. Yeah, please give. More are there. Yes, sir. He is giving. So, where is Rakesh? Rakesh, please talk about the magazine. So, through Buddhasya Quantum Foundation, we published this magazine, which brings the scientific aspects of meditation, leadership, how leadership gets transformed, how organizations gets transformed. So, this is the latest edition, where we have Karthikeyan sirs, and the theme of this is mindful intelligence. So we have articles by Karthikeyan sir, of course Patriji and Dr. Chandra, Dr. Sai Pasagar on mindful intelligence, and Dr. Itikon Vatana's message, and the master from Dallas, Divya Nadampalli, and many others around mindful intelligence and awareness intelligence. So, Thank you, Rakesh. Yes, Karthikeyan, sir. So, on behalf of all of us, with the blessings of Brahmarshi Patriji, PSSM movement, all the branches of PSSM movement, and particularly Buddha CEO Quantum Foundation, and for the welfare of humanity, I'm happy to release this magazine. I'm sure it will come out in Telugu and other languages also very soon. Thank you very much, Chandra. After that, I will also read the resolution unanimously adopted by all of us. It will go through the media, not only all over Andhra Pradesh, all over the world actually. See, what we started, Patriji's vision of Dhyan Andhra Pradesh, Dhyan Bharat and Dhyan Jagat is happening today. Very rarely vision of a master comes to fruition in 40 years, just 40 years. Starting as a barefoot master, he has reached the world. Now the UN has accepted the date fixed by him, 21st December. That's an amazing blessing or coincidence or energy. But what's important, it has to be practiced now. That's very important. I'm sure, again, with the energy of the master, and all there's so many other organizations also working and accepting it. So many hundreds of movements are happening today all over. So millions of people are going to meditate today, and with the good tradition, we have to implement it. Otherwise, we can't save humanity. We are really on the path of self-destruction. I'm not putting any ominous, but it is the reality. If you look at it, individuals or families or countries or the planet as a whole. So unless we wake up, start implementing it, we'll leave nothing for our future generations. Thank you. Thank you, Karthikeyan, sir. Adbhutanga. Yes. Yes. ఇప్పుడు వన్ మోర్ మెసేజ్, we releasing a project in Samma Jiva. మేడం లావణ్య గారు దాని గురించి చెప్పండి. అక్కడ హనుమంతరాజు గారు ఒక ప్యాకెట్, సార్కి ఒకటి ఇవ్వండి. మాస్టర్ ఫ్రమ్ టెన్నిస్, మన యుఎస్ మాస్టర్ వచ్చారు. స్పిరిచువల్ టెన్నిస్ నుంచి, స్పిరిచువల్ ట్యాబ్లెట్ తరపు నుంచి కదండి ప్రాజెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ముఖ్యంగా ముందుగా ఎంత గొప్ప పిఎస్ఎస్ఎం ఆతిరథు అందరితో పాటు స్టేజ్ మీద నిలబడడానికి అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అదృష్టాన్ని ఇచ్చిన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. అలాగే డాక్టర్ జీకే గారికి, చంద్ర సార్కి, ఈ విశ్వంలోని ప్రతి ఒక్క శక్తికి, చైతన్యానికి నా నమస్కారం.
ఈరోజు మనము స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ ఫౌండర్ డాక్టర్ జీకే గారి తరపున నేను రిప్రజెంటేటివ్గా ఇక్కడ వచ్చాను. ఈ దీంట్లో సమ్మ అజీవ అని పాళీ భాషలో బుద్ధుడు చెప్పిన సరి అయిన జీవన విధానం అనే పద్ధతిలో హింసాత్మకమైన జీవన విధానం సాగిస్తున్న వారికి సరియైన జీవన విధానం యొక్క గొప్పతనం చెప్పి వారికి ధ్యానం నేర్పించి వారి యొక్క జీవన విధానం అంటే వారు సంపాదించే విధానాన్నే మార్చేసి వారి యొక్క శక్తిని ఆనందాన్ని ఇచ్చిన గొప్ప ఫౌండేషన్ ఇది. కోస్తా జిల్లాల్లో చేపలు పట్టి మాంసాహారమే తప్ప ఇంకొక విధానం అంటూ తెలియదు అన్న వారందరికీ టైలరింగ్, టెక్నికల్ కంప్యూటర్స్ ఇటువంటి అన్నీ నేర్పించి వాళ్ళ సంపాదించే విధానం, వాళ్ళ జీవన విధానాన్నే మార్చి వాళ్ళ జీవితంలో అత్యంత ఆనందాన్ని కల్పించిన ఈ ఫౌండేషన్ సమ్మ అజీవ. దానికి సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఫ్లయర్స్ని ఈరోజు రిలీజ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. ఓకే, సో గౌతమ్ బుద్ధ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అనేది కాన్సెప్ట్. సమ్మా జీవన అంటే రైట్ లైవ్లీహుడ్ అనేది పత్రిక గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. అందరూ కూడా మన వృత్తి కూడా, మన వర్క్ కూడా పూర్తిగా మారాలి. అది ధ్యానం ద్వారా మారుతుంది. మనం చేసే వృత్తి అంటే ఫిషరీస్ ఉంది, ఫిషరీస్ పూర్తిగా వెళ్ళిపోవాలి. ఆ డిపార్ట్మెంటే ఉండదన్నారు. ఫిషరీస్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గ్రాస్లీ వైలేటింగ్ నేచర్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేసి. అంటే ఇలాగ ఎన్నో ఉన్నాయి మనం చేసేవి. లెదర్ స్కిన్ చేయటము, స్కిన్స్ ఇండస్ట్రీ ఉండదు. ఎలా ఉంటుంది స్కిన్ ఇండస్ట్రీ? యానిమల్స్ చంపుతూ ఉంటే అది ఉండదు. లెదర్ అనేది ఉండదు. పట్టు పురుగులు ఉండవు. పట్టు అనేది పోతుంది గ్యారంటీగా. ఒక శారీ కావాలంటే ఎన్ని కోట్ల ఇది చనిపోతున్నాయి. సో అని చెప్పేసి అటువంటి మారినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి రైట్ ఉండాలి కదా జీవనోపృతి. సమ్మా జీవ అని చెప్పేసి ఎంతోమంది మాస్టర్స్ చక్కగా రిలొకేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ని. సో థ్యాంక్ యూ మేడం. Patriji, Paramahansa Patriji wanted to one is meditation, another is plant-based living. All beings are created by the divine with a purpose, not to be consumed by two-legged human beings. So this is something we have quoted from a very beautiful pamphlet. You started, ma'am? No, Dr. G.K. I'm not surprised. Of course, he's a great man. And Ahimsa Paramo Dharma, Gautam Buddha, and Jesus Christ. You have no right to destroy what you cannot create. And Bhagavan Krishna, the great soul, exists within all human beings. Manusmriti, one who cooks, serves and eats meat, is the lowest of the low. Of course, our own Patriji abandoned violence, embraced the divinity. Swami Vivekananda, the one who worships all living beings, is the true worshipper of Shiva. And even Jain monks said, live and let live. Now it's out of compassion earlier, kindness, you can say. Now today, all this, the more and more scientific findings coming to say, the meat eating is responsible for most of the diseases now. You can talk about it. Chandra's classes, he spends a lot of time, very powerful. One session is always there about the importance of vegetarianism, not killing and all that. Apart from that, even the global warming also. The greatest scientist of last century said, if the last insect, bees are extinct, destroyed, within few years the humanity will dissolve because they are so important. That's all, explanation. Is not the time for that now. So even out of sheer selfishness, selfish reasons, we have to stop killing other beings now. Whether you like it or not, it's going to happen. If humanity has to survive, it will happen. Sooner we realize better it is. Otherwise, after all the destruction, everyone will stop eating now. This is a very beautiful message. We have to spread it. For Patriji, equally important. He said he never hesitated criticizing even the VIPs sitting on the stage. He said
They are barbarians, used to say. You say they are eating dead bodies. I used to tell Patriji, all your VIP, so what, he says. See, among all the, I am involved in all the spiritual movements, I respect them. But there is no other spiritual master had this deep conviction that you cannot kill to eat. He used to say, one human being to live for 100 years, you will kill hundreds of big animals and thousands of small beings and all that things. Compassion, kindness, and your own health and health of the planet. We have to promote plant-based diet, vegetarianism. I'm very happy to release this. Thank you, sir. Okay, so let's read out the resolution and then felicitation to all masters. I spoke at length in the morning also. There are many organizations, many masters have been speaking about it, the need for dhyanam, meditation. I have done research and I found all the religions have followed some system of meditation from time immemorial. They call it by many names. It is not Hinduism or India imposing meditation on others. And on Chandra's initiative, we had a number of regional conferences, global conferences, focusing on only making meditation acceptable by the world and where everyone should practice now. I personally believe a main impact on that, our resolutions is worked in summer in the United Nations, because it is only after the 3 conferences, one world global conference, the UN declared 20th December as World Meditation Day. Great. We are not just claiming. If we start claiming, then unnecessarily controversy. But we are very happy. We have made a huge contribution on that. We have passed resolutions. Now today, with the approval of all of you, we are following a resolution. I will read it. That is the World Meditation Day today. తెలుగులో కూడా హనుమంతరాజు గారు చదువుతారు, ముందు ఇంగ్లీష్లో చేస్తున్నాం. Okay. On the occasion of World Meditation Day celebrations 2025, today, we reaffirm our shared commitment to inner well-being as the foundation for peace, justice, harmony, and sustainable development. Recalling the principles of the United Nations Charter and the UNESCO Constitution, which affirm that peace must be built in the minds of individuals. We recognize that individuals form the foundation of families, societies, nations, and the world. In the face of growing challenges such as stress, conflict, injustice, environmental degradation, and also senseless killing going on various parts of the world even today, lasting solutions must begin with inner transformation. Meditation is recognized as accepted as a universal, inclusive, and voluntary practice that supports mental clarity, emotional balance, ethical awareness, and compassionate action. So the declaration of 21st December as World Meditation Day by the United Nations reflects the global consciences on the importance of mental well-being and inner peace. Though preamble of the UNESCO 50 years back said wars begin in the minds of men, so ramparts of peace must be built in the minds of men, but nothing was done by the United Nations. They recognized it has to begin in the minds of men. They didn't do anything. Anyway, we are happy that's happening today. We therefore resolve in this sacred place sanctified by Brahmarshi Patriji today to encourage awareness and voluntary practice of meditation across homes, education institutions, workplaces, healthcare systems, government bodies, parliaments, legislative assemblies, civil society, while supporting dialogue and initiatives that promote holistic well-being. So we humbly call upon
the leaders, institutions, global institutions, corporates, communities to translate awareness into action and to foster a culture of peace, purpose, performance, harmony, and shared responsibility, and to initiate immediate action to instruct and ensure regular practice of meditation by every individual all over the planet. If you approve, we will pass it. You can raise your hands or clap your hands. Yeah. So we will, with minor additions, we can circulate it. Now in Telugu version. Yeah, thank you very much. Thank you, Patri Garu. Thank you, PCS Garu, for giving an opportunity for me to talk in Telugu. తుద తీర్మానం ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం 2025. ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా శాంతి, న్యాయము, సామరస్యము మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధికి ఆధారంగా అంతర్గత శ్రేయస్సు ఎంత ముఖ్యమో మేము మరోసారి ధృవీకరిస్తున్నాము. శాంతి అనేది మనసులో నిర్మించాలి అని చెప్పే ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు యునెస్కో సూత్రాలను గుర్తు చేసుకుంటూ వ్యక్తులే కుటుంబాలు, సమాజాలు, దేశాలు మరియు ప్రపంచానికి పునాదిగా ఉంటారని మేము గుర్తిస్తున్నాము. ఒత్తిడి, ఘర్షణలు, అన్యాయము, పర్యావరణ సమస్యలు వంటి పెరుగుతున్న సవాళ్లకు శాశ్వత పరిష్కారంగా వ్యక్తిగత అంతర్గత మార్పుతోనే ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ధ్యానం అనేది అందరికీ వర్తించే స్వచ్ఛమైన సాధన. ఇది మనసుకు స్పష్టతను, భావోద్వేగ సమతుల్యాలను, నైతిక అవగాహనను, కరుణతో కూడిన చర్యలను పెంపొందిస్తుంది. ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్స్ డిసెంబర్ 21న ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం ప్రకటించటం మానసిక శ్రేయస్సు మరియు అంతర్గత శాంతి ప్రాముఖ్యతతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఏకాభిప్రాయాన్ని గుర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి సార్, పత్రికారు ఎప్పుడు చెప్పారు 21 డిసెంబర్ నుంచి 31 డిసెంబర్ దాకా మన కత్తాల్లో ధ్యాన మహోత్సవాలు, ధ్యాన యాగాలు ఇలా జరుగుతున్నాయి. అంటే వారు ఇందాక చెప్పారు కార్తికేయన్ గారు, ఈ వారి యొక్క విజన్ చూడండి. ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ 30 years, 40 years, 50 years, 100 years తర్వాత ఫేమస్ అవుతున్నాయి. కానీ మన పత్రి గారు 30-40 yearsలోనే చేశారు. ఇవన్నీ చూస్తుంటే అక్కడి నుంచే వస్తుంది మాస్టర్. పత్రి గారి విజన్ ఎలాంటిదో మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. అందుకే ఇళ్లల్లో, విద్యా సంస్థల్లో, కార్యాలయాల్లో, ఆరోగ్య వ్యవస్థల్లో, ప్రభుత్వ విభాగాల్లో మరియు పౌర సమాజంలో, సివిల్ సొసైటీ ధ్యానంపై అవగాహన పెంచి స్వచ్ఛందంగా ఆకర్షించేందుకు ప్రోత్సహించాలి అని మేము తీర్మానిస్తున్నాం. ఎవరు మనం ధ్యాన మాస్టర్స్ అందరూ, మన పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరూ చేయాలి. ఇది సమగ్ర శ్రేయస్సును పెంపొందించే చర్చలు మరియు కార్యక్రమాలన్నీ మద్దతు ఇవ్వాలని సంకల్పిస్తున్నాము. మనందరం సంకల్పిస్తున్నాము. శాంతి, లక్ష్యము, పనితీరు, సామరస్యము మరియు సామాజిక బాధ్యతలతో కూడిన సంస్కృతిని నిర్మించేందుకు అవగాహనను కార్యరూపంలోకి మార్చాలని నాయకులు, సంస్థలు మరియు సమాజాలను మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇది మన పిరమిడ్ మాస్టర్సు యునైటెడ్ నేషన్స్కు పంపించే అప్లికేషను, అంతే కదా? అది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ సార్. సో ఎంతో చక్కగా మధుమోహన్ గారు దీని గురించి చక్కగా వర్క్ చేస్తూ అద్భుతంగా కార్యక్రమం వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు అందరికీ సన్మానం చేసుకుందాము. మీరు అక్నాలజ్మెంట్స్ కూడా చెప్పండి. ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం మనం ఇంత అద్భుతంగా జరుపుకున్నాం. దీనికి మొదటిగా కారణం పిసిఎస్ గారే, చంద్రశేఖర్ గారే నాకు పలుమార్లు కాంటాక్ట్ అవుతూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు. తర్వాత వెంటనే కార్తికేయన్ గారికి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా కూడా ఆయన కరెక్ట్గా ఈరోజే రావడం మనకు ఎంతో అదృష్టం. సో వారికి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. తర్వాత ఇటికాన్ గారు, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు రిసీవ్ యూ సార్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. అండ్ ఇవాన్జీ, వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఫర్ కమింగ్ all from the other country, Croatia, and we are very very happy. And Dr. Suman garu Kolipara, వారికి ధన్యవాదాలు.
తర్వాత మా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అయినటువంటి అనిల్ గారు, వర్జీనియా, తర్వాత రమేష్ గారు, సుధాకర్ గారు వచ్చి మాకు ఈ డిస్కషన్లో, ప్యానల్ డిస్కషన్లో పాల్గొనడం వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి. ట్రస్ట్ తరఫున, పిఎస్ఎస్ఎం తరఫున వీరందరికీ మరొక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎస్, సన్మానాలు ప్లీజ్. ఫెలిసిటేషన్ హనుమంతరాజు గారు, రిక్వెస్ట్ యూ టు డూ. మేడం మీరు కూడా చేయండి అందరికీ. ఎస్, అది చేస్తుండగా మధ్యాహ్నం మనకి ధ్యానజ్యోతి వస్తుంది. అప్పుడు పత్రి మేడం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, స్వర్ణమాల పత్రి గారు. సో మేడం మెసేజ్ కూడా అప్పుడు ఈవినింగ్ ఉంటుంది. 4:30 నుంచి ప్రోగ్రామ్స్, 4 o'clock నుంచి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎస్, ఫెసిలిటేషన్ మ్యూజిక్ అండ్ ఫెసిలిటేషన్ వాడిని చేయండి, వాడు మీరు కూడా ఇక్కడ మేడం అందరూ చేసి చేస్తున్నారు అందరికీ, ఆయన చేస్తున్నారు అందరికీ మీరే.